नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसावणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम ओगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है। गोपालदास बरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की है। उसका प्रकाशन दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ ने किया है। दूसरा अधिकार यानी 148 कर्म प्रकृति का विस्तार ये अधिकार में किया गया है। उसमें हम प्रश्न नंबर 306 पर आए हैं। पेज नंबर 73 प्रश्न 306 हाँ એટલે પેલા આપણે ઓલો પ્રશ્ન પહેલા લીધો હતો ને ત્યાર પહેલા આપણે બધું નિમિત્ત કારણ ઉપાદાન કારણ દ્રવ્યબંધ ભાવબંધ એ બધું કરી લીધું હતું પણ 290 પ્રશ્ન આપણો પૂરો થઈ ગયો હતો। હવે ક્વેશ્ચન 306 પ્રકૃતિ બંધ અને અનુભાગ બંધમાં શો ભેદ છે, શો તફાવત છે। प्रश्न क्या है कि प्रकृति बंध और अनुभाग बंध उसमें क्या भेद है। तो प्रकृति बंध है, प्रकृति का अर्थ किया था स्वभाव। स्वभाव का अर्थ किया था कि विद्वित स्वभाव के कर्म है। विद्वित स्वभाव का अर्थ था ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय आदि भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले कर्म बंध को प्राप्त होते हैं तो उसको प्रकृति बंध कहते हैं। अनुभाग बंध का अर्थ है जो कर्म का बंध हुआ है वो कर्म उदय में आते हैं, उसकी फल देने की शक्ति। तो अनुभाग बंध फल देने की शक्ति
પ્રકૃતિબંધ, પ્રકૃતિ યાને સ્વભાવ, भिन्न भिन्न स्वभाव के कर्मबंध। अब देखो उसका उत्तर, प्रत्येक प्रकृति का यानी प्रत्येक स्वभाव का भिन्न भिन्न यानी विध विध उपादान शक्ति युक्त, उपादान का अर्थ है स्वशक्ति, उपादान का अर्थ है स्व। तो प्रत्येक प्रकृति यानी प्रत्येक स्वभाव के भिन्न भिन्न विध विध उपादान शक्ति यानी स्वशक्ति युक्त अनेक भेद रूप कार्बन स्कंद को आत्मा के साथ संबंध होने से प्रकृति बंध कहने में आता है। क्या कहा कि देखो, जीव के भिन्न भिन्न स्वभाव है, ज्ञान है, दर्शन है, श्रद्धा है, चारित्र है, दान नाम का गुण, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो जीव का ये 9 स्वभाव बताया, ज्ञान स्वभाव, दर्शन स्वभाव, श्रद्धा स्वभाव, चारित्र स्वभाव, दान स्वभाव, लाभ स्वभाव, भोग स्वभाव, उपभोग स्वभाव और वीर्य स्वभाव। उसके सामने ये जीव के स्वभाव हुए, उसके सामने कर्म का 9 स्वभाव है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, दर्शन मोह प्रकृति, चारित्र मोह प्रकृति, दान अंतराय कर्म, लाभ अंतराय कर्म, भोग अंतराय कर्म, उपभोग अंतराय कर्म, वीर्य अंतराय कर्म। तो घाती कर्म 9 प्रकार का, उसके सामने 9 प्रकार के जीव के अनुजीवी गुण। तो जैसा जीव की प्रकृति होती है, जीव का स्वभाव होता है, वैसी तरह सामने कर्म का भी स्वभाव होता है। तो सभी कर्म के स्वभाव, उसमें पड़ी हुई शक्ति, उसको उपादान शक्ति कहते हैं। आत्मा के स्वभाव, उसको आत्मा की उपादान शक्ति कहते हैं। तो जीव के पास जीव की उपादान शक्ति है, कर्म के पास कर्म की उपादान शक्ति है। अब इतनी बात हम फिर से गुजराती में करते हैं, बाद में उत्तर आगे चलाएंगे। प्रश्न 306, प्रकृतिबंध
અને અનુભાગ બંધમાં 100 ભેદ છે, 100 તફાવત છે. તો પ્રકૃતિબંધ પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવના કર્મનો બંધ એને પ્રકૃતિબંધ કહેવાય. જેમ કર્મની પ્રકૃતિ છે, જેમ કર્મના પ્રકૃતિ એટલે કર્મના સ્વભાવ છે, તેમ જીવ પાસે જીવના સ્વભાવ છે. કર્મ પાસે મૂળ 2 સ્વભાવ છે, ઘાતી અને અઘાતી. એ 2 મૂળ સ્વભાવ. એમ જીવ પાસે પણ 2 સ્વભાવ છે, અનુજીવી ગુણ, પ્રતિજીવી ગુણ. જેમ ઘાતી કર્મના પેટાભેદ છે, એમ જીવના અનુજીવી ગુણના પેટાભેદ છે. જેમ અઘાતી કર્મના પેટાભેદ છે, તેમ જીવના પ્રતિજીવી ગુણ એના પેટાભેદ છે. તો પ્રકૃતિબંધ આગળ દ્રવ્ય પ્રકૃતિબંધ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરો તો કર્મના સ્વભાવની વાત છે, ને ભાવ પ્રકૃતિબંધ કહો તો જીવના સ્વભાવોની વાત છે. પણ ક્યારેક શાસ્ત્રોમાં આગળ દ્રવ્ય કે ભાવ શબ્દ લખ્યો જ ન હોય, તો ત્યારે તમારે આખું સેન્ટન્સ વાંચીને અથવા આખો પેરેગ્રાફ વાંચીને જોવું પડે કે અહીંયા જીવના સ્વભાવની વાત કરે છે કે કર્મના સ્વભાવની. તો પ્રકૃતિબંધ તો કર્મમાં પ્રકૃતિ 4 બતાવી: જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મૌની ને અંતરાય. એ 4માં પેટાભેદ કરો તો 4માંથી 9 કરી શકાય અને 4માંથી 47 ભેદ પણ કરી શકાય. જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી. પછી મોહનીયમાં 2 ભેદ પાડો: દર્શન મોહની, ચારિત્ર મોહની. અને અંતરાય કર્મમાં 5 ભેદ પાડો: દાન અંતરાય, લાભ અંતરાય, ભોગ અંતરાય, ઉપભોગ અંતરાય ને વીર્ય અંતરાય. તો 9 ભેદ પડ્યા. એ 9 ભેદ કર્મના સ્વભાવના છે. જો કર્મના સ્વભાવમાં 9 ભેદ પડે તો સામે જીવના સ્વભાવમાં 9 ભેદ પડવા જોઈએ, નહીતર બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થઈ ન શકે. તો જીવ તરફથી 9 ભેદ
જ્ઞાન, દર્શન, શ્રદ્ધા, ચારિત્ર, દાન, લાભ, ભોગ, ઉપભોગ અને વીર્ય. બંને રાજુભાઈ પ્લીઝ એકવાર પાછું ધીરેથી રિપીટ કરશો. હા, ફરીવાર. આ નવ ભેદ. હા. થેન્ક યુ. પહેલા સામાન્ય ન્યાય પકડવાનો, કોમન પ્રિન્સિપલ પહેલા એનો સ્વીકાર કરવાનો. તો કે કોમન પ્રિન્સિપલ શું છે? તો કે જીવ અને કર્મ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોય છે. એ કોમન પ્રિન્સિપલ. પણ સંબંધ થાય ક્યારે? તો કે જીવના સ્વભાવો અને કર્મના સ્વભાવો. જીવના સ્વભાવના પરિણામ અને કર્મ સ્વભાવના પરિણામ, બંને વચ્ચે, બંનેના પરિણામ વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોય. હવે સામાન્યપણે કર્મમાં એમ કહેવાય કે કર્મના બે ભેદ છે, ઘાતી કર્મ અને અઘાતી કર્મ. તો જેમ કર્મમાં બે ભેદ પાડ્યા, તો સામે જીવમાં બે જ ભેદ પેલા પાડવા જોઈએ. તો કે કર્મમાં બે ભેદ પાડ્યા, ઘાતી ને અઘાતી. તો સામે જીવના બે સ્વભાવ, અનુજીવી ગુણ એટલે અસ્થિરૂપ ગુણો, પ્રતિજીવી ગુણ એટલે નાસ્તિરૂપ ગુણો. હવે કર્મના સ્વભાવના બે ભેદ પાડ્યા. એમાં પ્રથમ આપણે ઘાતી કર્મની વાત કરીએ તો ઘાતી કર્મના પેટા ચાર ભેદ પડે. એ પેટા ભેદના પેટા ભેદ પાડો તો 9 ભેદ પડે. એના પાછા ભેદ કરો તો 47 ભેદ થાય. તો કે જેમ ઘાતી કર્મના ચાર ભેદ પાડ્યા, તો સામે અનુજીવી ગુણના ચાર ભેદ. ચાર ઘાતી કર્મના પેટા 9 ભેદ પાડ્યા, તો ચાર અનુજીવી ગુણના પેટા ભેદ પણ 9 પડવા જોઈએ. અને જો ઘાતી કર્મના ભેદ પેટાના પેટા ભેદ કરો તો 47 થાય. તો સામે જીવના સ્વભાવોના પેટાના પેટા ભેદ પાડો તો ત્યાં પણ 47 થવા જોઈએ. તો જ બંને વચ્ચે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ થાય. હવે કર્મ તરફથી ઘાતી કર્મના ચાર ભેદ એટલે કે ચાર સ્વભાવવાળા કર્મ. એમાં એક છે જ્ઞાનાવર્ણી સ્વભાવ, બીજો છે દર્શનાવર્ણી સ્વભાવ, ત્રીજો છે મોહનીય સ્વભાવ, ચોથો છે અંતરાય સ્વભાવ. હવે ઘાતી કર્મના ચાર ભેદ કર્યા, તો જીવના અનુજીવી ગુણ એ પણ સ્વભાવ છે, એના ચાર ભેદ પાડો. તો કે જ્ઞાનાવર્ણીની સામે જ્ઞાન ગુણ,
દર્શનાવરણીની સામે દર્શન ગુણ, મોહનીય કર્મની સામે શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર ગુણ, અને અંતરાય કર્મની સામે વીર્ય નામનો ગુણ. તો 4 ભેદ પડ્યા. હવે એ ઘાતી કર્મના 4 ભેદમાંથી 9 ભેદ કરો તો જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, પછી મોહનીયમાં પેટાભેદ 2 પડશે, દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહ. એટલે હવે થયા જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, દર્શન મોહનીય, ચારિત્ર મોહનીય. હવે અંતરાય કર્મ છે એમાં 5 ભેદ પડશે: દાન અંતરાય, લાભ અંતરાય, ભોગ અંતરાય, ઉપભોગ અંતરાય, વીર્ય અંતરાય. તો ટોટલ 9 ભેદ થયા. હવે સામે અનુજીવી ગુણના 4 ભેદમાંથી પેટાભેદ 9 કરો તો જ્ઞાનાવરણી સામે જ્ઞાન ગુણ, દર્શનાવરણી સામે દર્શન ગુણ, દર્શન મોહનીયની સામે શ્રદ્ધા ગુણ, ચારિત્ર મોહનીયની સામે ચારિત્ર ગુણ, દાન અંતરાયની સામે દાન નામનો ગુણ, એટલે દાન ગુણના પરિણામ. પછી લાભ અંતરાયની સામે લાભ ગુણના પરિણામ, ભોગ અંતરાયની સામે ભોગ ગુણના પરિણામ, ઉપભોગ અંતરાય કર્મની સામે ઉપભોગ ગુણના પરિણામ, અને અંતરાય કર્મની સામે વીર્ય ગુણના પરિણામ. તો ઘાતી કર્મમાં 9 ભેદ થયા. તો સામે જીવના ગુણો અને એના પરિણામ, એના 9 ભેદ થયા. હવે અઘાતી કર્મ, એમાં પેટાભેદ 4 છે. તો સામે જીવનો પ્રતિજીવી ગુણ, એમાં પણ 4 ભેદ પડવા જોઈએ. તો 4 કર્મ છે: આયુ કર્મ, વેદનીય કર્મ, આયુ કર્મ, નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મ. વેદનીય કર્મ, આયુ કર્મ, નામ કર્મ અને ગોત્ર કર્મ. તો સામે જીવના પ્રતિજીવી ગુણમાં પણ 4 ભેદ થવા જોઈએ. વેદનીય કર્મની સામે જીવના અવ્યાબાદ ગુણના પરિણામ, આયુ કર્મની સામે જીવના અવગાહ ગુણના પરિણામ, નામ કર્મની સામે જીવના સૂક્ષ્મત્વ ગુણના પરિણામ,
ગોત્ર કર્મની સામે અગુરુ લઘુ ગુણના પરિણામ. આ અગુરુ લઘુ ગુણ છે એ પ્રતિજીવી ગુણ છે. જે 6 દ્રવ્યોમાં સામાન્ય ગુણ છે એની વાત નથી. આ અગુરુ લઘુ ગુણ જીવનો અસાધારણ ગુણ છે અને પ્રતિજીવી ગુણ છે. તો આ પ્રકૃતિબંધ ઘાતી કર્મ અઘાતી કર્મ પ્રકૃતિબંધ કહેવાય. એના પેટાભેદો એ બધા પ્રકૃતિબંધ. હવે અનુભાગ બંધ. તો કે અનુભાગ બંધ કોને કહેવો? તો કે કર્મ તરફથી કર્મની ફળ આપવાની શક્તિ. શું કહ્યું? કર્મની ફળ આપવાની શક્તિ એને અનુભાગ બંધ કહેવાય. એની સામે જીવ તરફથી અનુભાગ બંધ કોને કહેવાય? તો કે જીવના પરિણામની તીવ્રતા મનતા, એટલે કે કસાયોની તીવ્રતા મનતા એ જીવ તરફથી અનુભાગ બંધ કહેવાય. તો આપણે પેલા 2 શબ્દનો માત્ર અર્થ કર્યો, પ્રકૃતિબંધ અને અનુભાગ બંધ. हिंदी में बोलने की आवश्यकता है कि समझ गए आप लोग? नहीं तो मैं फिर से बोलता हूँ. रजवन देखो हिंदी भाषी तो છે જ નહીં. अच्छा હા, એક જ છે બેન હમણાં જ છે ને अच्छा हाँ रश्मि बेन. ओके तो रश्मि बेन जरूरत शायद समझ में आता है. समझ में आता है ना? अच्छी बात है. चलो हाँ, शायद समझ में आता है. ओके तो अभी उत्तर पढ़ते हैं. देखो, प्रत्येक प्रकृति का, तो पहले शब्द समझो. प्रकृति का अर्थ करेंगे स्वभाव. तो प्रकृति का भिन्न भिन्न उपादान, तो प्रत्येक स्वभाव का विविध प्रकार की उपादान यानी स्वशक्ति है. दरेक का स्वभाव भिन्न भिन्न, तो उसकी शक्ति भी भिन्न भिन्न और शक्ति की व्यक्तता भी भिन्न भिन्न. तो कि प्रत्येक प्रकृति का भिन्न भिन्न उपादान शक्ति युक्त अनेक भेद रूप, अनेक भेद. तो कर्म की ओर से अनेक भेद किया. पहले 2 स्वभाव बताया, घाती अघाती. फिर घाती का भेद बताया 4, अघाती का भेद बताया 4. घाती का भेद बाद में 9 किया. 9 का भेद करके 47 किया और अघाती का प्रकार 101 किया. तो अनेक भेद रूप कार्मण स्कंद को आत्मा के साथ संबंध होने को प्रकृति बंध कहते हैं. उसका अर्थ क्या? कि जीव का परिणाम का निमित्त पाकर जीवना परिणामનું નિમિત્ત પામીને. પણ જીવના પરિણામના પ્રકાર કેટલા? તો કે 2 રીતે. પહેલું એ કે શ્રદ્ધા ગુણ છે તો મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમે.
જ્ઞાન ગુણ છે અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે. ચારિત્ર ગુણ છે તો રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે. યોગ ગુણ છે તો કંપન રૂપે પરિણમે. સુખ ગુણ છે તો દુઃખ રૂપે પરિણમે. પુરુષાર્થ વીર્ય ગુણ છે પરલક્ષી રૂપે પરિણમે. તો દરેક ગુણનું પરિણામ જુદું જુદું. તો એના નિમિત્તે બંધાતું કર્મ એ પણ જુદા જુદા સ્વભાવવાળું હોય. એક એવો પ્રકાર, પછી બીજો પ્રકાર કે શ્રદ્ધા ગુણમાં મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થયું અજ્ઞાનીને, પણ દરેક વખતે મિથ્યાત્વની તીવ્રતા મનતા જુદી જુદી. ચારિત્ર ગુણમાં રાગ દ્વેષ થયા તો રાગ દ્વેષની તીવ્રતા મનતા જુદી જુદી. યોગનું કંપન થયું તો કંપનની તીવ્રતા મનતા જુદી જુદી. તો બે પ્રકારે ભેદ પડે કે દરેક સ્વભાવ ભિન્ન ભિન્ન અને એક જ સ્વભાવના પરિણામ પણ પ્રત્યેક સમયે વિધવિધ. તો દરેક સ્વભાવને ના પરિણામને કારણે બંધાતા કર્મ ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવના અને એક જ સ્વભાવના પરિણામમાં તીવ્રતા મનતા જુદી જુદી. તો એક જ સ્વભાવના કર્મ જે બંધાય એની ફળ આપવાની શક્તિ પણ જુદી જુદી બંધાય છે. સમજાણું ફરીવાર. અહીંયા શું કીધું? ઉપાદાન શક્તિ યુક્ત અનેક ભેદરૂપ કારમણ સ્કંદ આત્માની સાથે સંબંધ થવાને પ્રકૃતિ બંધ કહે છે. તો કે અનેક ભેદ કેવી રીતે પાડવા? તો કે અનેક ભેદ બે રીતે પાડવા. એક તો જુદા જુદા સ્વભાવ છે એવા ભેદ પડે, અને બીજો ભેદ પડે કે એક જ સ્વભાવના પરિણામ એની તીવ્રતા મનતા જુદી જુદી. હવે જો જીવના પરિણામ અનંત પ્રકારના હોય તો એનું નિમિત્ત પામીને કર્મના પ્રકાર પણ અનંત થવા જોઈએ. એ અનંત પ્રકારને બે જ ભેદમાં મૂકવા હોય તો ઘાતી અઘાતી. ચાર ચાર ભેદમાં મૂકવા હોય તો જ્ઞાનાવરણી, દર્શનાવરણી, મોહની અંતરાય, વેદનીય આયુ, નામ અને ગોત્ર. હજી પેટા ભેદ કરવા હોય તો 148 પ્રકાર થાય. ઘાતી કર્મના 47, અઘાતીના 148. હવે 148 કર્મો એટલે 148 સ્વભાવના કર્મો, પણ એ કર્મોને પણ ફળ આપવાની શક્તિ જુદી જુદી છે. તો એ શક્તિ જે જુદી જુદી છે એટલે એના અનુભાગ જુદા જુદા છે. તો અનુભાગથી ભેદ પાડો તો એ તો અનંત પ્રકાર થઈ જાય.
ફરીવાર ઉત્તર વાંચીએ છીએ. પ્રત્યેક પ્રકૃતિના ભિન્ન ભિન્ન ઉપાદાન શક્તિયુક્ત અનેક ભેદરૂપ, અનેક શબ્દનો અર્થ શાસ્ત્રોમાં ઘણી જગ્યાએ અનંત કર્યો છે. અનંત ભેદરૂપ કાર્મણ સ્કંધનો આત્માની સાથે સંબંધ. આજે કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે થઈ આત્મા સાથે બંધાણી, તો આત્મા સાથે બંધાવાનો સંબંધ થયો તો અનેક સ્વભાવના કર્મો આવીને આત્મા સાથે બંધાણા, એને પ્રકૃતિબંધ કીધો. હવે આગળ કહે છે, અને તે જ સ્કંધો એટલે કે જે બંધાયેલા કર્મો છે તે જ કર્મો ફળદાન શક્તિ, ફળ આપવાની શક્તિ, એની તારતમ્યતા એટલે ઇન્ટેન્સિટી એટલે તીવ્રતા મનતા ને અનુભાગ બંધ કહે છે. ટૂંકામાં એટલું કે બંધાયેલા કર્મો એની ફળ આપવાની શક્તિ જુદી જુદી છે. એ ફળ આપવાની શક્તિને અનુભાગ બંધ કહે છે. તો પ્રકૃતિ બંધ અને અનુભાગ બંધ એવા બે અર્થ કર્યા. હવે ક્વેશ્ચન 307. સમસ્ત પ્રકૃતિઓના બંધનું કારણ સામાન્યતાથી યોગ છે અથવા તેમાં કંઈ વિશેષતા છે? શું કહે છે કે ખરેખર યોગ ગુણનું પરિણમન જે કંપન છે એ કંપનનું નિમિત્ત પામીને જ બધી કાર્બન વર્ગનાઓ કર્મરૂપે થઈ આત્મા સાથે ચીટકવા આવે છે. તો કે છે બધા પ્રકારના બંધ છે એનું કારણ એક માત્ર યોગને કહી શકાય કે ન કહી શકાય? અને યોગને કયો તો એમાં કોઈ વિશેષતા છે કે નથી? હવે એનો ઉત્તર આપે છે. જેવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન ઉપાદાન શક્તિયુક્ત નાના પ્રકારના, નાના એટલે અનેક પ્રકારના, અનેક પ્રકારના ભોજનોને મનુષ્ય હસ્ત દ્વારા એટલે હાથ દ્વારા ઈચ્છા વિશેષપૂર્વક એટલે વિવિધ પ્રકારની ઈચ્છાપૂર્વક ગ્રહણ કરે છે અને વિશેષ ઈચ્છાના અભાવમાં ઉદર પૂર્ણ કરવાને માટે, ઉદર પૂર્ણ કરવા એટલે ભૂખ લાગી છે એ ભૂખ પૂરી કરવા
માટે સામાન્ય ભોજનનું ગ્રહણ કરે છે. શું કીધું? 2 પ્રકારના જીવ લીધા કે કોઈને ઈચ્છા છે કે આજે શ્રીખંડ પૂરી અને પતરવેલિયા ખાવા છે, એવી ઈચ્છાપૂર્વક જોડાણો. અને બીજી વ્યક્તિ એવી છે કે ભાઈ શરીરને ટકાવવા માટે જે આહાર આપો એનું ભોજન લીધું. ઈચ્છા સહિત ભોજન, ઈચ્છા વગર ભોજન. તો ઈચ્છા સહિતનું ભોજન એ દ્રષ્ટાંત છે, અને ઈચ્છા રહિતનું ભોજન એ પણ દ્રષ્ટાંત છે. હવે ઈચ્છા સહિતનું ભોજન છે તો ઈચ્છા છે કસાય છે. તો ઈચ્છા સહિત ભોજન એટલે કસાયયુક્ત ભોજન, અને કસાય રહિત ભોજન અથવા મંદ કસાય સહિત ભોજન. તો કે છે આ જીવ વિશેષ કસાયના અભાવમાં, વિશેષ કસાય એટલે તીવ્ર કસાય નથી, એટલે તીવ્ર કસાયના અભાવમાં યોગ માત્રથી, એટલે કંપન માત્રથી કેવળ સાતાવેદનીય રૂપ કર્મને ગ્રહણ કરે છે. પેલા આનો અર્થ કરી લઈએ. કસાય વગરનો યોગ કોને હોય? તો કે કસાયના અભાવ વાળો યોગ અરિયંત પરમાત્માને છે. કોને છે? અરિયંત પરમાત્માને. કેમ? તો કે 13મા ગુણસ્થાને અરિયંત પરમાત્માને મિથ્યાત્વ સહિત ચારે કસાયનો નાશ થઈ ગયો છે. માત્ર યોગનું કંપન રહ્યું છે. એ કંપનથી કર્મ કેવું બંધાય? તો કે અઘાતી કર્મ બંધાય. અને અઘાતી કર્મ કેવું હોય? તો કે સાતાવેદનીય વાળું હોય. પણ એ કર્મનું ફળ ક્યાં છે? તો કે એ કર્મનું ફળ બહારમાં છે, આત્મામાં એનું ફળ નથી આવતું. હવે આની જગ્યાએ અજ્ઞાની હોય તો કે અજ્ઞાનીનો યોગ એટલે અજ્ઞાનીનું કંપન મિથ્યાત્વને 4 કસાય સહિત હોય. કેટલા કર્મને બાંધે? તો કે મિથ્યાત્વને કારણે લાંબામાં લાંબુ 70 કુડાકોડી સાગરનું કર્મ પણ બાંધી શકે મિથ્યા દ્રષ્ટિ. અને અનંતાનુબંધી કસાયથી 40 કરોડાકોડી સાગરનું પણ કર્મ બાંધી શકે.
આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ, સમય થયો છે. કાલે અહીંથી વિસ્તાર કરશું આપણે આગળ. વર્તમાન ચોવીસીના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવની મુખ્યતાથી ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના નવ ભવનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય.